اللہ پر زور ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں، ہر دقت میں، ہر پرابلم میں اس کی رکشا کرتے، اس کی مدد کرتے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، سفر میں نکلا، نماز پڑھ رہا تھا، ڈاکو آیا، آ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جان سے مت مارو، میرے پاس جو سامان ہے لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ سامان تو لوں گا ہی، لیکن تمہارا مرڈر کر کے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار دینا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دو۔ وضو کر تیمم کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک۔ اس کے بعد حافظ بھی نہیں تھا، وہ عالم بھی نہیں تھا، نیک بندہ تھا، پابندی سے نماز پڑھتا تھا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی، اور کبھی کسی غیر محرم کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ نیک انسان تھا، مومن تھا، نیک مومن تھا۔ تو ان کی زبان سے آٹومیٹک خود بخود ہی ایک آیت شروع ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیت تلاوت کرنی شروع ہو گئی ان کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی۔ نماز مکمل ہونے سے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ اس ڈاکو کو مارتا ہے، اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کو پوچھتا ہے کہ ہو آر یو، کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، تم جس کو پکار رہے تھے میں اس کا غلام، اس کا خادم ہوں، انہوں نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ جو کوئی اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ میرے بھائیو، اس وقت جتنے بھی حالات ہیں ہم مسلمانوں پر، پتہ ہے ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں۔ ہم سے بہتر اللہ، ہم سے بہتر شریعت ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے سے بہتر کوئی عقیدہ ہے؟ ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوی دیوتا، 3 بڑے خدا ان کے، وشنو برہما شیو۔ میں نے پڑھا تھا نبی اوم نمہ، پڑھا تھا اوم نمہ بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پروش اپرمپار الیک پروشیا نمہ۔ اوم، یہ 3 خدا ہے، وشنو برہما مہیش، وشنو برہما شیو، 3 بڑے خدا ہندوؤں میں۔ کرسچن میں جائیے، کرسچن میں میری الگ ہے، مریم علیہ السلام، وہ الگ خدا مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو اللہ کی بیوی تثلیث کے قائل ہیں، وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ یہودی میں چلے جائیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، حضرت عزیر کو۔ اور چلے جائیں آپ گوتم بدھ سدھارتھ بدھسٹ میں، بدھسٹ گوتم بدھ سدھارتھ کو اپنا خدا مانتے۔ کون گوتم بدھ سدھارتھ؟ جو 2700 سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ تو کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ گوتم بدھ سدھارتھ جب انسان تھا تو خدا کیسے ہو گیا؟ تو ان کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 2650 سال پہلے مہاویر جین سوامی، وردمان مہاویر جین سوامی، جین دھرم کے بانی اور فاؤنڈر، وہ بھی ایک منشیہ تھے، انسان تھے۔ جینیوں نے ان کو اپنا خدا مان لیا، یہ بھی غلط۔ انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا، منشیہ کبھی ایشور کے درجے کو نہیں جا سکتا، ان کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اور چلے جائیں آپ آوستھا، دساتیر، شنٹو اور بہت سارے قوم اور دھرم کے لوگ ہیں، مجوسی، جو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیڑ کو اپنا خدا مانتے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سورج کو اپنا دیوی دیوتا مانتے ہیں۔ الگ الگ طرح کے خدا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں،
مسلمان اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلام کا ایک ہی عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، اسلام کا ایک ہی عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے about to the God, about to Allah Almighty، اللہ کے بارے میں۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، اور معبود کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے اندر 150 ارب مسلمان، 150 کروڑ یعنی 150 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر زکوٰۃ کے نصاب کی ایک ہی شرائط ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر 30 دن کے روزے فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمان پر 15 دن کا روزہ فرض ہے، انڈیا کے مسلمان پر 30 دن کا روزہ فرض ہے، عرب کے مسلمانوں پر 24 دن کا روزہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ان انٹائر ورلڈ کہیں پر بھی چلے جائیں گے، خدا ایک، آخری نبی ایک، جناب محمد الرسول اللہ، قرآن کے پارے 30 اور نماز کے اوقات 5 اور زکوٰۃ فرض ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں حج ہے اور پھر نماز ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کا کوئی اور دھرم مجھے دکھا دے، نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے بھارت کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہندو بھائی، 33 کروڑ خدا ہے، مسلمانوں کا ایک خدا، خدا ایک ہوگا کہ 2؟ ہمارے بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر اگر 2 پرائم منسٹر ہو جائے تو یہ ملک چل سکتا ہے؟ نہیں چلے گا۔ ایک طرف مودی جی کھینچیں گے اور دوسری طرف امت شاہ جی کو بنا دو یہ پرائم منسٹر صاحب، دوسری طرف سے وہ لڑائی کریں گے۔ ایک پرائم منسٹر کہے گا کہ بھئی ہم یہ قانون لانا چاہتے، دوسرا پرائم منسٹر کہے گا کہ نہیں بھئی ہم یہ قانون لانا چاہتے۔ سمجھیے اس فارمولے کو، جب ایک دیش میں ایک پرائم منسٹر ہی ہوگا تو ایک دنیا کا ایک ہی خدا ہوگا، 2 خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ we are proud to be a Muslim، ہمیں گرو ہے اس بات پر کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس اللہ کو جو ہر جگہ پر ہے، جو ہر کسی کو دیکھتا ہے، جو طاقتور ہے، جو مدد کرتا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قہار ہے، جو غفار ہے، جو ودود ہے، جو ستار ہے، جو جبار ہے، جو متکبر ہے۔ یہ وہ اللہ کی صفات ہے، وہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اور ہم اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم سچے دھارمک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن جو کہتا ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی بولتے ہیں کہ بھئی ہم دھارمک ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی دھارمک بنیں تو بہت اچھی بات ہے، بنیے، لیکن دھارمک بنیے، شرارتی مت بنیے، دنگائی مت بنیے، دھرم کے نام پر دنگے مت کیجیے، دھرم کے نام پر کسی انسان کو، کسی منشیہ کو کشٹ مت دیجیے، تکلیف مت دیجیے۔ شری رام چندر جی کے نام پر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج مت کیجیے، یا سرکاری پراپرٹی کو ڈیمیج مت کیجیے۔ لوگ بہت مشکل سے اس کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں۔ دھارمک کا مطلب کیا؟ دھرم سے محبت۔ دھارمک کا مطلب دھرم سے محبت۔ مسلمان اگر کہے گا کہ بھئی میں دھارمک ہوں تو مطلب ایک اللہ پر عقیدہ ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اگر نصاب پر مکمل اتر آیا، حج بھی کرتا ہے۔ سچا دھارمک کا یہی مطلب ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی یہی پیغام موجود ہے، لیکن میرے سناتن دھرمی بھائی مانتے نہیں ہیں۔ وہ سناتن دھرمی بھائی نوجوان جو ان دنگائی، کچھ دنگائی ہیں، ورنہ ہمارے ہندو بھائی پرامن ہے۔ اس دیش کے اندر ہمارے تقریباً 65% ہمارے ہندو بھائی وہ تشدد کو برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔
धर्म के बारे में क्या कहा? धर्मो रक्षति रक्षतः, संस्कृत है। अगर तुम धर्म पर अमल करोगे तो धर्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। मतलब अगर तुम अच्छी बातों पर चलोगे, नेक काम करोगे, तो तुमको कोई नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे मुसलमान है, नमाज पढ़ेगा, शराब नहीं पिएगा, जिना नहीं करेगा, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, तो कभी बताइए इस मुसलमान को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती। जब नमाज पढ़ेगा तो नमाज खुद जिम्मे लेता है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती। पाबंदी से मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो यकीनन बुराई से रुक जाएगा, शराब पीने से रुक जाएगा, जिना से रुक जाएगा, चोरी करने से रुक जाएगा, हर बुरी चीजें खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ नमाज। नमाज की वजह से। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, मैं जानता हूं आप बड़े धार्मिक बनना चाहते। प्रश्नोत्तरी का एक मंत्र है जिसमें कहा गया के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। पता है इस मंत्र का क्या मतलब है? इस मंत्र का मतलब है कि अगर तुम धार्मिक बनना चाहते हो, अगर तुम ईश्वर के भक्त बनना चाहते हो, तो जय जय श्री राम के नारे मत लगाओ, बल्कि ईश्वर के अच्छे नामों का वर्णन करो। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। लोगों को बुला लो, जमा कर लो और उनकी अच्छी सिफात का चर्चा करो। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, यह श्लोक है। कहीं पर भी ये नहीं कहा है। मुसलमान को ही ले लीजिए, अगर कोई मुसलमान सिर्फ ये सड़कों पर चलते हुए कहीं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, सिर्फ नारा लगाता रहे, नमाज न पढ़े, शराब पीता रहे, जुआ खेलता रहे, नौजवान तो जिना में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, शरीयत के खिलाफ सिर्फ नारा लगाता रहे, तो बता दीजिए हमारे उलमाए कराम बैठे हुए हैं, क्या नारा लगाने की वजह से ही विल एंटर द पैराडाइज? नॉट, वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। ही इज नॉट अ मुस्लिम ओनली बिकॉज ऑफ नारा। नारे से मुसलमान बनता है कोई? नहीं। सिर्फ नारा नहीं, नारा अच्छी चीज है। वो नारा पहले जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में मैदान कारजार में लगाया करते थे नारा, उससे जोश आता है। तो ऐसे यहां पर भी नींद आती है तो नाजिम साहब लगा देते हैं कि भाई यहां जोश आ जाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। लेकिन इसका कुछ अलग मतलब भी इस देश में समझ लिया जाता है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद करो, कत्ल करो, मारो पीटो, गलत मतलब समझ लेता है। तो बैरक है, सिर्फ नारा लगाने से ना कोई मुसलमान बनता है, और सिर्फ नारा लगाने से ना कोई हिंदू बनता है, सिर्फ नारा लगाने से ना कोई मोहम्मदी बनता है, सिर्फ नारा लगाने से ना कोई राम भक्त होता है। ये सब के सब ढोंगी हैं, ये सब के सब कुर्सी इख्तिदार के पुजारी, जो अपने अपने अवाश किस्म के लड़कों को शराब के नशे में उनको धूप बनाकर, शराब पिला पिला कर सड़कों पर उतार देते कि जाओ नौजवानों, तुम शराब पी करके नारे बुलंद करो, तुम जाओ शराब पी करके। इस देश के अंदर टोपी और दाढ़ी वाला मिल जाए तो उनको ज़दोकोब करो, उनको डराओ और उनको धमकाओ। हम पुरअमन लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए 22 तारीख को क्या क्या हुआ। अभी हम आसाम में थे, 22 गुवाहाटी में बाई कार जा रहे थे प्रोग्राम में, तो पूरा रास्ता गुजर गया। जब गांव के करीब पहुंचे तो पूरी एक काफिला आ रहा था, एक जुलूस, नारा यही लग रहा था जय जय श्री राम। तो वो लोग आ रहे थे पहले से, लेकिन जब मेरी गाड़ी के सामने आए तो देखे सब लोग, हम भी टोपी दाढ़ी वाले और सब लोग टोपी दाढ़ी वाले बैठे हुए उसमें, तो उन्होंने और शुरू कर दिया। 1 मिनट तक रुक कर नारा लगाया। हमने कहा खूब लगाइए, जोर जोर से लगाइए। अगर टोपी और दाढ़ी की वजह से आपको आपका ईश्वर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी टोपी और दाढ़ी आपको आपका ईश्वर याद दिला दे तो बहुत अच्छी बात है। टोपी पर सवाल, Why do you wear the cap?
क्यों टोपी पहनते हो जी, क्या फायदा इस टोपी से, क्यों पहनते हो, इस टोपी से क्या फायदा है? मेरे ख्याल से हम में से किसी की नजर नहीं जाती है वहां पे टोपी का क्या फायदा। छोटी छोटी चीजें जिनको हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं ना, जैसे हम लोग, बहुत से लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे नापाक रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे खड़े होकर पानी पी लेते हैं, और बहुत से आदमी ऐसे कि बिना हाथ धोए हुए खाने में बैठ जाते हैं। ये छोटी चीज जरूर है, लेकिन मेडिकल साइंस पढ़िए, आपको डॉक्टर लोगों की क्या रिसर्च है, क्या तहकीक है। एक आदमी ने सवाल किया कि मौलाना व्हाई डू यू वेयर द कैप, आप लोग टोपी क्यों पहनते हैं, ये टोपी। हमने कहा कि टोपी क्यों पहनते हैं, हम और आप क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सवाब के लिए पहनते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हर सुन्नत में, अल्लाह के कुरान के हर एक हुक्म में दुनियावी एतबार से कोई ना कोई फायदा है। तो हमने जब इस पर तहकीक की तो हमें पता चला कि भाई टोपी का तो दुनियावी बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा पता है? हमसे और आपसे पूछे भाई क्यों पहनते हो, भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हम अल्लाह के नबी की हम उनको फॉलो करते हैं इसीलिए हम टोपी पहनते हैं। ये तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर एक सुन्नत पर हम अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब हमें अता फरमाता है। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जो अभी चल रहा है इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऐसे माहौल में अगर कोई मोमिन एक सुन्नत पर अमल करता है 100 शहीदों का सवाब उसको मिलता है। टोपी हम पहनते हैं, एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो 100 शहीदों का सवाब हमें मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे टोपी क्यों पहनते हो जी, तो आप उनको कहिए, पहले वही जवाब दीजिए आप जो आपके शान है कि भाई हमारे नबी का तरीका है, हम अल्लाह के नबी के पैरोकार हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे गाइडर हैं। हमारा हीरो सलमान नहीं, शाहरुख नहीं, आमिर नहीं, ये भगोड़े, ये बहरूपिये और ये एक किस्म के मुखन्नस हैं, ये नहीं हमारे रोल मॉडल। इन्होंने दीन के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए कुछ नहीं किया, ये तो खामोश हैं, ये तो बिल्कुल एक नंबर के जालिम हैं। इसलिए जालिम हैं कि फलस्तीन के अंदर 45,000 ईमान वाले शहीद कर दिए गए, एक जुमला किसी की जुबान से नहीं निकला। बाबरी मस्जिद को शहीद करके जबरदस्त तरीके पर हड़प करके वहां पर भव्य मंदिर बना दिया गया। इनमें से कोई कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि इनको पैसों से प्यार है। और तो और जनाब, अरब कंट्री दुबई जहां बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में भी उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को दिखाया गया है एडवर्टाइज में। वो मुनाफिक है कि नहीं है, कलमा पढ़ने वाले नहीं है, अरब के नाम पर उन्होंने कुरान को, शरीयत को धोखा दिया। इसीलिए कोई ये ना कहे कि मौलाना कुरान उतरा उधर अरब में, आप कैसी बात करते। हम मानते हैं कि कुरान मक्का में उतरा है, कुरान पढ़ा गया है, कहां? मिस्र में। लेकिन कुरान को समझा गया है हमारे एशिया बर्रे सगीर के अंदर। यहां के लोगों ने कुरान करीम को ढंग से समझा है। यही वजह है कि कुरान की सबसे ज्यादा तफसीर अगर कहीं लिखी गई है तो हमारा ये बर्रे सगीर है, हमारे ये भारत है, और आस पड़ोस की ये टोटल ममालिक जितने भी है, 4-5 कंट्री, ये आते हैं। ये लोग तो, वो लोग तो सिर्फ पैसों के पुजारी है। हमारा रोल मॉडल सिर्फ एक, कौन? हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान से बताएंगे दाढ़ी हमारी नबी की सुन्नत है। जब वो कहेगा कि तुम तो ज्यादा धार्मिक हो, तब फायदा बताना। कहा धार्मिक नहीं गुरु, हमारे नबी की एक सुन्नत पर इतना फायदा है कि तुमको कब। फिर बताइए, मिसाल के तौर पर हम लोग जब खाना खाने जाते हैं तो हाथ धो के खाते हैं ना। योगी जी ने पूछा, व्हाई डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, बिफोर टेकिंग लंच एंड डिनर। अरे तुम लोग खाने से पहले हाथ क्यों धोते हो भाई मुसलमान लोग?
تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، لیکن فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ مانتے نہیں تھے لوگ کہ ارے